औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा फरमा और मुझे सच बोलने की तौफीक दे। अस्सलाम वालेकुम जिन जान पाकिस्तान जी। जिन जान पाकिस्तान जी, गुजारिश है, ओए पहले 10 गोली क्यों चलाई? गुजारिश है जिन जान पाकिस्तान जी कि बसंत इन्होंने ऐलान तो कर दिता खच क्वीन ने, मेरा ही कानून उन्हें ओके किया जो अल्लाह के फजलो करम नाल, क्योंकि असी सच बोलिया है, जो हकीकत ही सी वो दस दी सी सब नूं। हकीकत की सी? मोटियां डोरा बंद, चरखी बंद, वड्डे गुड्डे वड्डियां पतंगा बंद, छोटे गुड्डे छोटियां पतंगा बरीक डोर इजाजत दे दिओ 9 तारीख तक। वैसे हुण मैं 6 तारीख के हक च ते इन्होंने कह रहे हैं मुसलसल खोल दिओ, मगर की है बसंत ते फड्डा पैना जी। एक तो इन्होंने पीटीआई के झंडे की गुड्डी जिहड़ी है ना वो फड़नी, तुसी कायम रहना, क्योंकि तुसी तो मैनूं पता है बिजनेस कर रहे हो अपने बच्चों का रिजक कमाने वास्ते। 20 साल बाद 19 साल बाद पाबंदी हटी, कोई मामूली गल है। ते जिहड़े विचारे लुक छुप के करते रहे ने, जिन्होंने होर कोई काम नहीं सी सिखिया, वो अज तक इहो ही काम करते हैं, क्योंकि बाहर बहुत पतंग डोर जान लग पई है पूरी दुनिया च। अमेरिका है, पूरा अरब ममालिक है, पूरा यूरोप है, हर जगह के उत्ते गुड्डी उड्डण लग पई। तो जिस दिन अंग्रेजों को शौक पै गया तो फिर समझ लवो तुसी, लेकिन बरीक डोर बस, चरखी बंद, पिन्निया की डोर करो। मोटी पीढ़ी, मोटी डोर की पीढ़ी नहीं हो सकती, वो उछल जाती है। जिन जान पाकिस्तान जी, असी इन्होंने साइंटिफिक तरीके नाल दसिया सी, ते यह खच क्वीन ने हुण देखना तुसी, यह बड़ा वड्डा फतूर पै जाना जे। हर गुड्डे दे उत्ते ना लिखिया होया तो मैनूं फड़ लेना, हर गुड्डे ते स्टिकर लगा होएगा या ना लिखिया होएगा कैदी 804। क्योंकि यह मेरी तुहानूं एडवाइस, मैं तुहानूं इस करके, तुसी मेरे भरा हो, बेगुनाह इन्होंने ते दिहाड़ियां लाणियां। तुसी सिर्फ और सिर्फ हरे ते लाल रंग तो, सबज ते रेड रंग, ग्रीन ते रेड तो परहेज करना। ऐ मैं तुहानूं पहले ही दस रहा जी क्या होना है। इन्होंने फड़ना तुहानूं ते दिहाड़ियां लाणियां। होर है कोई जुर्म वास्ते? जिस दिन अल्लाह सच्चा जानदा जे इस गल नूं, जिस दिन है जुर्म मुकान टुरनगे ना, अल्लाह की कसम जुर्म मुक जाए। यह आप करवाते ने जुर्म। मैं इस गल का चशमदीद गवाह हां। वो भी तुहानूं वाकया सुना देना कि यह किस तरह रिश्वतां खांदे ने। मेरे महल्ले च एक दो हैगा सी, क्योंकि मैं ग्वाल मंडी हर बंदा, हर 5वां बंदा जरायम है, कोई ना कोई वारदात पा रहा। 5वां नहीं, खैर 10वां तुसी कह लो कि कोई ना कोई वारदात पा रहा। बड़े शरीफ लोग भी ग्वाल मंडी च वसदे ने, यह नहीं गल। तौबा नौज़ बिल्लाह, ऐसे ऐसे शरीफ लोग के तुहानूं मैं की दसां। ते जिंद जान पाकिस्तान जी, वो हुण की है कि सारा माहौल जैसा देश वैसा बेस। तो हुण ग्वाल मंडी अज दी नहीं, हिंदुस्तान पाकिस्तान बनन तो पहले भी ग्वाल मंडी सी। ते जिंद जान पाकिस्तान जी, उत्थे एक करैक्टर सी, उहदा नां सी गोगा शीशनाग। राउफ दा नां सी ते गोगा शीशनाग, मिलिटरी मैन भी उन्होंने कहते सन, आर्मी का भगौड़ा सी, बड़ा जवान, बड़ा कद, बड़ा बहादुर भी पूरे दिनों का। हुण गोगा शीशनाग पाउडर वेचदा सी, आप पींदा भी सी। वो एक टाइम के उत्ते 2 वारी वो फड़िया गया, जमानत करवा के आया, अखीर उन्हें तौबा कर ली, और वो हकीकतन तौबा सी। वो तौबा उन्हें कर ली। जिन जान पाकिस्तान जी, वो एक ऐसा हीगा सी, वो मजबूर करता सी कि नहीं वेच, उन्होंने पैसे देंदा सी। अखीर वो फड़ के लै गया। फड़ के लै गया तो मैनू भी, मेरा नाल भी सलाम दुआ सी ओदी। मेरा एक दोस्त है, ओदा बहुत ज्यादा दोस्त सी, वो मेरा दोस्त सी। उन्हें कहा मलिक साहब चलो जरा थाने, मेरे को घर आ गया कि जरा चलो थाने, वो इस तरह
ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਨੂੰ, ਗੋਗੇ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਮਿਲਟਰੀ ਮੈਨ ਗੋਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਹਵਾਲਾਟ 'ਚ ਬੰਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਹੱਥ ਹਿਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਬਹਾਦਰ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਢੇਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਹੀ ਮਰਿਆ। ਉਹ ਇਤਫਾਕ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ, ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, 15-20 ਦਿਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਸਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੀਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਚਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ, ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਆਉਂਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਐਸਪੀ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਬਲਕਿ ਰਿਟਾਇਰ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂ, ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ, 93-94 ਦੀ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਨੌਕਰੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਾਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ 15-20 ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਗਲ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜੇ ਇਹ ਵੇਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੇ ਸਰੇਆਮ ਵੇਚਦਾ ਸੀ। ਕਦੀ ਮੈਂ 1-2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਊਡਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਬੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਟੀਟੀ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੌਜ਼ਰ, ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਾਣਾ ਹਸੀਬ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਣਾ ਹਸੀਬ ਵੀ ਬੜਾ ਬਹਾਦਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਗਾ ਸ਼ੀਸ਼ਨਾਗ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਥਾਣੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਪੁਲਿਸ ਆਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਰਾਣਾ ਹਸੀਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਗੋਲੀ ਉਹਨੇ ਮਾਰੀ ਹੈ ਰਾਣੇ ਹਸੀਬ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ, ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੂ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਵੇਚਣ ਤੇ, ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣੇ, SSP ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਲਕ ਜੀ ਕੀ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਓ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੱਢ ਦੇ ਗੋਗੇ, ਮਗਰ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਅਗਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾ ਲੈਗਾ। ਉਹ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਉਹ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਐਸਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 3-4 ਸਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵਾ, ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਆਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੇਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇਣਾ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਲਾਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਰੈਮ ਪੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੂਆ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮਨਸ਼ੀਆਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਦਿਨ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵੀ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਲਾਲਚ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਜੰਪ। ਹਾਈ ਜੰਟਰੀ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹਾਈ ਜੰਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਹਾਈ ਜੰਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਈਏ।
ਉਹ ਫਿਰ ਲਪੇਟ ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨ ਜਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੀ। ਹੋਰ ਵਰਨਾ